नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, काल आपण स्लोप कन्सेप्ट बघितला. हाऊ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मीन्स हाऊ टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन और हाऊ टू मेजर द स्टिफनेस ऑफ द लाइन. असे वेगवेगळे भाग आपण काल स्लोपचा कन्सेप्ट बघताना पाहिलेत. त्याची थोडीशी रिव्हिजन आपण करूयात की स्लोप is always denoted by small letter, that is m. M is the slope. This is the first concept. Slope is also called as a gradient of a line. Second thing, it is measures or slope measures the stiffness of the line. त्या लाईनचा तो स्टिफनेस मोजला जातो, म्हणजेच तो स्लोप असतो. दूसरा भाग आपण बघितला की when the two lines are parallel with each other, then the slope of these two lines are equal. Means the parallel lines have the equal slopes. Parallel लाईनचा स्लोप हा इक्वल असतो. तिसरा भाग आपण बघितला की we can find the slope of the line using the angle made by that line with the x-axis in the positive direction. एक्स ॲक्सिसला ती लाईन पॉझिटिव्ह डायरेक्शनमध्ये ज्या अँगलमध्ये इंटरसेक्ट होते त्या किंवा जो अँगल तयार करते त्या अँगलवरून मला त्याचा स्लोप काढता येतो यूजिंग द फॉर्म्युला एम दॅट इज स्लोप इज इक्वल टू टॅन थीटा. हा एक भाग आपण कालच्या दिवशी बघितला. दुसरा अजून एक भाग बघितला की द स्लोप ऑफ द वाय ॲक्सिस. Slope of the y-axis is not defined, means we cannot define the slope of that line, that is y-axis. In the same way, when the line is parallel to y-axis, y-axis चा slope not defined आहे, पण y-axis ला parallel असणारी जर line असेल एखादी, the line which is parallel to y-axis, the slope of that line is also not defined because these two lines are parallel. In the same way, the slope of x-axis is 0. काल आपण बघितलं की slope of x-axis is also 0 means the line which is parallel to x-axis, the slope of that line is also 0. त्या लाईनचा स्लोप सुद्धा काय असेल? 0 असेल. दुसरा भाग, when we are given or when we take any 2 points on that line and we know the coordinates of that points which are lie on that line, by using this coordinate we can easily find out the slope of the line, that is m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is the formula to find out the slope of the line when any 2 points or the coordinates of any 2 points on that line are given to you. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला काल आपण रिव्हिजन केली की स्लोप कसा काढायचा, त्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती कोणत्या आहेत, स्लोप म्हणजे नेमकं काय, या पद्धतीने आपण विचार केला. समजा असा विचार करूया आपण, हे एक कोऑर्डिनेट सिस्टीम मी या ठिकाणी काढलेली आहेच. समजा अशा प्रकारची एक लाईन आहे, दिस लाईन, अँड द अनदर लाईन दिस लाईन. आता ही लाईन या ठिकाणी थीटा अँगल तयार करते, ही लाईन या ठिकाणी थीटा अँगल तयार करते. दिस थीटा, दॅट इज वी से दॅट दिस इज थीटा 1 अँड दिस इज थीटा 2. थीटा 1 इज ग्रेटर दॅन थीटा 2 असं मला या ठिकाणी दिसतंय. बघा, दिस लाईन intersect the y-axis in the positive direction and making the angle theta. Yes, this theta 1 is greater than theta 2 and that's why this steepness of this line, that is we say that L is greater. समजा ही लाईन T असेल तर या T या लाईनचा स्टिफनेस कसा ठरेल, तर अकॉर्डिंग टू द angle made by the line with the positive direction of x-axis. If the angle increases, the steepness increases. बरोबर, म्हणजेच त्याचा स्लोप वाढत जाईल.
मी असं म्हणतोय की ज्यावेळेस हा अँगल वाढत जाईल त्यावेळेस त्या लाईनचा जो स्लोप असेल तो वाढत जाईल, बरोबर. अँड धिस स्लोप ऑफ द लाईन इज डिपेंड्स अपॉन द अँगल मेड बाय द लाईन विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. या अँगलवर तो स्लोप अवलंबून आहे. दुसरा एक महत्त्वाचा भाग आपण स्लोप या कन्सेप्टमध्ये बघितला की सपोज द लाईन इज ड्रॉन लाईक दिस. येस, दिस लाईन we say that this line is n and this n line makes the angle theta with the positive direction of x axis and this angle is a obtuse angle. हा obtuse angle तयार करते. याचा अर्थ the slope of this line is negative. अशा लाईनचा स्लोप कसा असतो? निगेटिव्ह असतो. म्हणजे when the line makes the angle theta, that is acute angle, means less than 90 degree with the positive direction of x axis, then the slope of that line is always positive. And if the line makes the angle to the x axis with the positive direction and this angle is a obtuse angle, हा obtuse angle असेल, then the slope of this line is negative. तेव्हा या लाईनचा स्लोप हा निगेटिव्ह असतो. हे कन्सेप्ट आपण काल पूर्ण तासामध्ये बघितले, ते अभ्यासले, ते आपण त्याचं चिंतन केलं आणि मग या कन्सेप्टच्या विचारात घेऊन किंवा हे सगळे कन्सेप्ट विचारात घेऊन मला वेगवेगळे उदाहरणं सोडवता येतात. कसे उदाहरणं सोडवता येतात? तर फाइंड द स्लोप ऑफ द लाईन वेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉईंट्स विच आर लाय ऑन दॅट लाईन आर गिव्हन. तर मला स्लोप काढता येईल. फॉर्म्युला माझ्याकडे आहे y2 - y1 डिवायडेड बाय x2 - x1. या फॉर्म्युल्याने मी ते सहज काढू शकतो. तर मग आता असं आपण विचार करूया की या स्लोप या कन्सेप्टवर किती वेगवेगळ्या पद्धतीचे उदाहरणं मला सोडवता येतील, त्याचा आपण आज या ठिकाणी विचार करणार आहे. प्रॅक्टिस सेट 5.3 यामध्ये आपण तो विचार करणार आहोत. यामध्ये मला जे काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत ते 1 बाय 1 क्वेश्चन्स आपण या ठिकाणी सोडवून घेऊ, त्याचं आपण मार्गदर्शन घेऊ आणि त्याप्रमाणे तशाच पद्धतीचे काही क्वेश्चन्स तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमधून काढून तुम्ही सहज ते सोडवू शकतात. पहिला क्वेश्चन आपण घेऊया. It is depends upon the slope or slope concept. The question is given angle made by the line. आत्ताच आपला कन्सेप्ट झालेला आहे की angle made by the line with positive direction of x axis are given. Yes, question is that angle made by the line with positive direction of x axis are given. फाइंड द स्लोप ऑफ दीज लाईन्स. तर त्या लाईन्सचा स्लोप मला काढायचा आहे. अँगल दिलेला आहे. फर्स्ट अँगल इज गिव्हन दॅट इज 45 डिग्री. मीन्स द अँगल मेड बाय द लाईन विथ अ पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस इज 45 डिग्री. देन हाऊ वी फाइंड द स्लोप ऑफ दॅट लाईन? सेकंड क्वेश्चन, if the theta means the angle made by the line with the positive direction of x axis is 60 degree. And third question, the angle is 90 degree. Yes. आता या सगळ्या परिस्थितीमध्ये मला काय काढायचं आहे? स्लोप ऑफ द लाईन. त्या लाईनचा मला या ठिकाणी स्लोप काढायचा आहे. स्लोप काढताना कन्सेप्ट काय आहे तो मी या ठिकाणी नीट बघितलेला आहे. तो मला माहिती आहे. फ्रॉम अँगल मेड बाय द लाईन विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन स्लोप कसा काढतात ते मला माहिती आहे. बाय युझिंग द टॅन थिटा. टॅन थिटा इट इज अ स्लोप ऑफ दॅट लाईन, हे मला माहिती आहे. म्हणून मी सरळ काय म्हणणार की फर्स्ट एक्झाम्पल, लेट हिअर थिटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. येस, थिटा किती आहे? 45 डिग्री. अँड हेन्स एम इज इक्वल टू टॅन थिटा. मी फॉर्म्युला लिहिला की स्लोप ऑफ दॅट लाईन मीन्स टॅन थिटा, मीन्स एम इज इक्वल टू, दॅट इज स्लोप इज इक्वल टू टॅन 45
नाऊ tan 45, आता tan 45ची जी व्हॅल्यू आहे ते 9th स्टँडर्डमध्ये आपण एक चार्ट बघितलेला आहे की त्याच्यामध्ये थीटा जर 0 डिग्री असेल, 30 डिग्री असेल, 45, 60 अँड 90 या व्हॅल्यूजला त्या रेशोच्या व्हॅल्यूज काय येतात, sin 30 किती, sin 60 किती, हा एक टेबल बघितला आहे. तो टेबल जर मी ऑब्झर्व केला तर वी विल गेट द m इज इक्वल टू tan 45 मीन्स 1 अँड हेन्स स्लोप ऑफ लाईन स्लोप इज इक्वल टू 1. म्हणजे 45 डिग्री जर असेल तर स्लोप किती असेल त्या लाईनचा, 1 असेल. येस, स्लोप मे बी ग्रेटर दॅन 1, एकापेक्षा जास्त पण स्लोप असू शकतो, बरोबर, किंवा असतो. येस, म्हणजे एकापेक्षा जास्त सुद्धा स्लोप येऊ शकतो. सेकंड थिंग, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ वी आर गिवन थीटा इज 60 डिग्री. आता थीटा 60 डिग्री दिल्यानंतर मला पुन्हा स्लोप काढायचा आहे. फॉर्म्युला इज सेम, दॅट इज m इज इक्वल टू tan थीटा. पुट दिस व्हॅल्यू, m इज इक्वल टू tan 60. अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ tan 60? Value of tan 60 is 2 upon root 3. Yes, and hence slope of line is equal to 2 upon root 3. This is our answer. Now third question, here theta is equal to 90 degree. If the line makes 90 degree with the positive direction of x-axis, मी आताच तुम्हाला सांगितलं, when the line makes 90 degree with the positive direction of x-axis means that this line must be parallel to the y-axis. ही लाईन y-axisला पॅरलल असली पाहिजे, बरोबर. अँड हेन्स m इज इक्वल टू tan थीटा अँड हेन्स m इज इक्वल टू tan 90 अँड वी नो दॅट tan 90 इज not defined, or we can say that the slope of the line does not determine. या लाईनचा स्लोप मला काढता येणार नाही. इथे मी सरळ म्हणतो नॉट डिफाईन्ड. येस, म्हणजेच स्लोप कसा असेल, स्लोप डज नॉट डिटरमिन, याचा स्लोप मला काढता येणार नाही. अशा पद्धतीची सोपी सोपी उदाहरणे या ठिकाणी दिलेली असतात. हे ऑब्जेक्टिव्ह टाईपमध्ये क्वेश्चन्स आपल्याला येतात. कन्सेप्ट मात्र आपल्याला तो माहिती असला पाहिजे. येस, नाउ लेट अस ट्राय टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्झाम्पल्स विच आर बेस्ड ऑन द स्लोप कन्सेप्ट. Now the second example is are given. दुसरं जे उदाहरण दिलेलं आहे त्यामध्ये आपल्याला स्लोपच काढायचा आहे, पण क्वेश्चन थोडासा वेगळा आहे. फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाईन पासिंग थ्रू द गिव्हन पॉईंट्स. आता आपल्याला त्या लाईनवरचे 2-2 पॉईंट्स दिलेले आहेत, पेअर दिलेले आहेत, बरोबर. त्या लाईनमधून, त्या पॉईंट्समधून ती लाईन पास होते. कॉर्डिनेट्स त्या पॉईंटचे मला दिलेले आहेत. त्या कॉर्डिनेट्सचा विचार करून मला स्लोप काढायचा आहे. व्हॉट इज अ फॉर्म्युला, y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. येस, सेकंड क्वेश्चन, दॅट इज फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स passing through given points. याबाबत मला विचार करायचा. पहिला क्वेश्चन मला दिला आहे, फर्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज a 2,3 अँड b 4,7 असे पॉईंट्स मला या ठिकाणी दिलेले. आता या पॉईंट्सचा विचार करून मला काय काढायचं आहे, तर स्लोप काढायचा आहे. फॉर्म्युला माझ्याकडे आहे, पॉईंट्स दिलेले आहेत. सपोज दिस पॉईंट इज x1 y1 अँड दिस पॉईंट इज x2 y2 असं मी या ठिकाणी मानून घेतलं. सरळ या ठिकाणी लिहितो मी आता, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू फॉर्म्युला y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1. याप्रमाणे मी फॉर्म्युला लिहिला. व्हॅल्यूज पुटअप करायच्या आहेत. त्या व्हॅल्यू मी सरळ या ठिकाणी पुटअप करणार. कशा पद्धतीने, इज इक्वल टू y2 मीन्स 7 मायनस 3 7 मायनस 3 डिवायडेड बाय 4 मायनस 2 इज इक्वल टू, स्लोप मला काढायचा आहे 7 मायनस 3 दॅट इज 4 डिवायडेड बाय 4 मायनस
2 that is 2 is equal to 2 means slope is 2. या पद्धतीने मला सोडवता येईल, म्हणजे स्लोप मला या ठिकाणी काढता येईल. सेकंड पेअर मला दिलेली आहे. सेकंड पेअर P -3, 1 and Q 5, -2. Yes. How to find the slope? Again this point is x1, y1. Second point is x2, y2. And hence slope is equal to, slope of line PQ is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is equal to y2 means -2 -1 divided by x2 means 5 plus 3. बघा प्लस 3 कसं आलं, 5 minus 3 means plus 3 is equal to -3/8. This is the slope of the line, that is PQ. Third example, C point 5, -2. This is the third example. Second, that is D 7, 3. Yes, again this point is x1, y1. Second point is x2, y2. Means slope of line CD is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to y2 means 3 plus 2. बघा हे डायरेक्ट आपल्याला करता यायला पाहिजे, कारण आता आपल्याला भरपूर प्रॅक्टिस झालेली आहे. 3 - -2 मीन्स +2 डिवायडेड बाय 7 - 5 is equal to, that is 5/2. The slope is 5/2. Yes. Now in the same way we can easily find out if we are given any 2 points on that line. Yes. अशा पद्धतीने असे कितीही उदाहरणं मला या ठिकाणी सोडवता येतात. नीट ऑब्झर्व करा की स्लोप कशा पद्धतीने काढलेला आहे. दुसरा भाग असा की ह्या ज्या स्टेप्स आहेत ह्या अशाच्या अशा आपल्याला लिहायच्या आहेत. त्याचं कारण असं की या स्टेपला मार्क्स असतात आणि हे या स्टेपमध्ये डायरेक्ट आपल्याला काही बाबी लिहिता येतात, पण तुम्ही फॉर्म्युला असेल तर तो फॉर्म्युला लिहिला पाहिजे की स्लोप ऑफ अ लाईन मला काढताना तो फॉर्म्युला लिहिणं गरजेचं आहे. आता थर्ड क्वेश्चन बघूया, क्वेश्चन नंबर 3. आता या क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये मला काय दिले पहा, डिटर्मिन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर. क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. डिटर्मिन द फॉलोइंग points are collinear. आता डिटर्मिन करायचं आहे म्हणजे मला ओळखायचं आहे की हे दिलेले पॉइंट्स कोलिनियर आहेत की नाही. आता कोलिनियरची जी कंडिशन आहे ती कोलिनियरची कंडिशन किंवा ते कोलिनियर आहेत की नाही हे आपण मागच्या एका कन्सेप्टमध्ये शिकलेलो आहे की दॅट इज डिस्टन्स फॉर्म्युला. डिस्टन्स फॉर्म्युल्यावरून मला जर हे उदाहरण अशा पद्धतीने डिस्टन्स फॉर्म्युल्यावरून सोडवायचं असेल तर मी काय करत होतो पूर्वी, आता मला कन्सेप्ट बदललेला आहे. मला आता स्लोप कन्सेप्टने कोलिनियर आहेत असं दाखवायचं आहे. फर्स्ट दॅट इज ए. आधी आपण पॉईंट लिहून घेऊया. -1 B 0 1 अँड C 1, 3. येस, असे 3 पॉईंट्स मला दिलेले आहेत. आता हे 3 पॉईंट्स कोलिनियर आहेत की नाही हे मला ओळखायचं आहे. आता कोलिनियरची कंडिशन मला माहिती आहे की अशा पद्धतीने पॉईंट्स आहेत. समजा ही लाईन दिलेली आहे, याच्यामध्ये ए बी सी असे पॉईंट्स आहेत. ए आहे, बी आहे, सी आहे, बरोबर. मी काय करत असू, ए बी डिस्टन्स काढायचं, फाइंड द डिस्टन्स ए बी, फाइंड द डिस्टन्स बी सी अँड फाइंड द डिस्टन्स ए सी. विच डिस्टन्स इज ग्रेटर आपण ते ओळखतो आणि ग्रेटर डिस्टन्स जे असेल ते बाजूला ठेवतो. उरलेले जे 2 डिस्टन्सेस आहेत त्यांची बेरीज करतो आणि ती बेरीज जर त्या डिस्टन्स बरोबर आली तर मग मी म्हणतो की दीज पॉईंट्स आर कोलिनियर.
याचं कारण असं की ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन वी से दॅट ए बी सी आर कोलिनियर. किंवा इथे या ठिकाणी बी घेतला, या ठिकाणी ए घेतला, तर बी ए किंवा ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी असं असू शकेल. म्हणजे त्या ठिकाणी कंडिशन ही कोलिनियरची मी डिस्टन्स फॉर्म्युल्याचा उपयोग करून विचारात घेतली होती पूर्वी, बरोबर. आता आपल्याला स्लोपच्या कन्सेप्टवरून कशा पद्धतीने काढता येईल, तर समजा हे 3 पॉईंट्स कोलिनियर आहेत ए बी सी. येस, मग मी जर ए बी या लाईनचा स्लोप काढला, बघा लाईन मी 2 पॉईंटमुळे एक लाईन निश्चित होते हे आपल्याला माहिती आहे, त्यामुळे ए बी या लाईनचा सर स्लोप काढला आणि बी सी लाईनचा स्लोप काढला. बी पॉईंट इज कॉमन टू बोथ लाईन्स अँड दॅट्स वाय द लाईन्स आर नॉट डिफरंट, दीज आर द सेम लाईन्स. या दोघंही लाईन्स सारख्या असतील, जर त्यांचा स्लोप इक्वल आला तर मी सरळ म्हणू शकेल की दीज पॉईंट्स आर कोलिनियर पॉईंट्स. हे अतिशय सोपं विधान मी तुम्हाला सांगितलं की सोप्या पद्धतीने आपण विचारात घेऊया. मग हे उदाहरण सोडवताना मी काय करणार, तर लेट अस फाइंड द स्लोप ऑफ लाईन ए बी. फक्त 2 अक्षरं मी घेणार, त्या दोन पॉईंट्स घेणार, त्या 2 पॉईंट्सच्या वरून त्या लाईनचा स्लोप मी काढणार. सुरुवातीला मी असं म्हणतो आता इथे की लेट अस फाइंड स्लोप ऑफ लाईन ए बी. बघा, स्लोप ऑफ लाईन ए बी, ए बीचा स्लोप मला काढायचा. ए बीचा स्लोप मी कशा पद्धतीने काढेल, तर आता प्रत्येक वेळेस x1 y1 x2 y2 हे मानायचं, त्याच्यापेक्षा आपण थोडासा आता मला प्रॅक्टिस झालेली आहे असा विचारात घेऊन मी डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहून त्यामध्ये त्याच्या किमती टाकणार आहे. ओके, मग आता इथे विचार करूया आपण की लेट अस फाइंड द स्लोप ऑफ लाईन ए बी. स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, फॉर्म्युला मी लिहितो y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 इज इक्वल टू, किमती पण इथेच टाकून देतो. बघा, आता हे 2च पॉईंट विचारात घ्यायचे आहेत, ए अँड बी. याला x1 y1, याला x2 y2 असं थोडंसं आपण ॲज्युम करायचं. म्हणजे 1 मायनस मायनस 1 मीन्स 1 प्लस 1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1 मीन्स 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. बघा, स्लोप मी काढला. स्लोप ऑफ दॅट लाईन इज 2. अगेन फाइंड द स्लोप ऑफ लाईन, स्लोप ऑफ बी सी. आता बी सीचा काढा स्लोप. काही विद्यार्थी असं म्हणतात की ए सीचा काढला तर चालेल का सर? येस, ए सी सुद्धा आपल्याला काढता येईल, कारण ते कॉमन पॉईंट आहे, त्याच्यामध्ये एक कॉमन पॉईंट येणार आहे. बघा, ए बी काढा, नंतर ए सी काढा. ए पॉईंट इज अ कॉमन टू बोथ लाईन्स अँड दॅट्स वाय द लाईन्स आर नॉट डिस्टिंक्ट लाईन्स, द लाईन्स आर सेम लाईन्स. त्या दोघं लाईन्स डिस्टिंक्ट नाही आहेत, त्या सेम लाईन्स आहेत. आणि हेन्स स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू, आपण बी सीचा काढूया, y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 इज इक्वल टू व्हॉट इज y2. बघा, आता बी सी या 2 पॉईंट्सचं निरीक्षण करायचं. 3 मायनस 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस 0 इज इक्वल टू 2. अगेन द व्हॅल्यू इज 2 अँड हेन्स स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी अँड बी इज कॉमन. बी पॉईंट हा कॉमन आहे अँड हेन्स म्हणून मला काय म्हणता येईल, ए बी सी आर कोलिनियर असं मला सरळ या ठिकाणी म्हणता येईल. किंवा फक्त तुम्ही जॉमेट्रिकली, आता जॉमेट्रीची भाषा आपल्याला माहिती आहे म्हणून ए बी सी आर कोलिनियर असं म्हणता येईल. किंवा तुम्हाला ए डॅश बी डॅश सी असं म्हणता येईल, पण तुम्हाला ॲक्च्युअल माहीत नाही की विच पॉईंट इज लाय बिटवीन द अदर टू, हे तुम्हाला माहिती नाही. लक्षात घ्या, ते कोलिनियर आहेत हे मला माहिती आहे, पण हे 3 पॉईंट्स कोलिनियर आहेत हे माहिती आहे, पण विच पॉईंट इज लाय इन बिटवीन अदर टू हे मला माहीत नाही. त्यामुळे मला अशा प्रकारचं जॉमेट्रीचं स्टेटमेंट या ठिकाणी लिहिता येणार नाही. सरळ आपण लिहायचं ए बी सी आर कोलिनियर. येस, आता सेकंड क्वेश्चन आपण घेऊया. सेम क्वेश्चन आहे,
पुन्हा आपण अशाच पद्धतीने सोडूया. कोलिनियर आहेत की नाही ते मला ओळखायचं आहे. सेकंड क्वेश्चन, अगेन 3 पॉईंट्स आर गिव्हन, -2 -3 E 1,0 अँड F 2,1. बघा हे 2-3 पॉईंट्स मला पुन्हा या ठिकाणी दिलेले आहेत. काय करणार मी? लेट अस फाइंड द स्लोप ऑफ विच लाईन? AB, बरोबर. लेट अस फाइंड, आता या ठिकाणी लाईन बदलेल. लेट अस फाइंड स्लोप ऑफ लाईन DE. DEचा स्लोप मला काढायचा. येस, म्हणून स्लोप ऑफ DE इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ DE इज इक्वल टू, या ठिकाणी x1 y1 अँड x2 y2 मीन्स 0 + 3. डायरेक्ट लिहितो मी 0 + 3 डिवायडेड बाय 1 - -2 मीन्स 1 + 2 इज इक्वल टू 3/2. येस, दिस इज द स्लोप ऑफ द 3/3. 3/3 दॅट इज स्लोप इज 1. पुढचा मुद्दा घेऊया आपण. लेट अस फाइंड स्लोप ऑफ, आता कुठली लाईन घेऊया आपण? EF अँड हेन्स स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ EF इज इक्वल टू y2 - y1. बघा 1 - 0 डिवायडेड बाय 2 - 1 इज इक्वल टू अगेन 1/1, दॅट इज स्लोप इज 1. काय कळतं आहे मला की स्लोप ऑफ DE, स्लोप ऑफ DE इज इक्वल टू स्लोप ऑफ EF. येस, अँड विच पॉईंट इज कॉमन? तो मला लिहावा लागेल. E पॉईंट कॉमन दिसतोय बघा, अँड E इज कॉमन पॉईंट. E हा कॉमन पॉईंट आहे अँड हेन्स DEF आर कोलिनियर. DEF आर कोलिनियर, म्हणजे हे कोलिनियर आहेत असं मला या ठिकाणी कळेल. थर्ड एक्झाम्पल बघूया आपण. आता हे दोघे एक्झाम्पलमध्ये मला कोलिनियर मिळाले, पण कोलिनियर मिळाले नाही तर कशा पद्धतीने होईल? तर स्लोप आर नॉट इक्वल, स्लोप इक्वल येणार नाहीत. तर मी कसं म्हणेल की द पॉईंट्स आर नॉट कोलिनियर. L या ठिकाणी दिलं आहे मला 2,5, M 3,3 अँड N 5,1. येस, पहिला मुद्दा लिहूया आपण. लेट अस फाइंड स्लोप ऑफ LM. LMचा स्लोप मी काढणार. खाली लिहितो मी आता. स्लोप ऑफ LM इज इक्वल टू y2 - y1 3 - 5, 3 - 5 डिवायडेड बाय 3 - 2 इज इक्वल टू व्हॉट इज स्लोप? -2/1, दॅट इज -2. स्लोप आला -2. लेट अस फाइंड द स्लोप ऑफ MN. लेट अस फाइंड स्लोप ऑफ MN. मग स्लोप ऑफ MN इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ MN इज इक्वल टू पुन्हा त्याच पद्धतीने 1 - 3 डिवायडेड बाय 5 - 3. येस, इज इक्वल टू -2/2, दॅट इज -1. म्हणजे बघा, एक आला व्हॅल्यू -2 आणि दुसरा स्लोप आला -1. मायनस असला तरी चालेल, पण ते स्लोप कसे आहेत? डिफरंट आहेत. अँड हेन्स स्लोप ऑफ LM, लाईन LM इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ MN. अँड हेन्स म्हणजे काय म्हणता येईल मला? LMN आर नॉट कोलिनियर. नॉट कोलिनियर, ते कोलिनियर नाही. मग आता मला एक मुद्दा कळाला की बाय युजिंग द थीटा मला स्लोप काढता येतो. बाय युजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एनी 2 पॉईंट्स ऑन दॅट लाईन ते मला माहिती असले तर मला स्लोप काढता येतो. कोलिनियर कंडिशन दाखवताना मी काय करणार?
की एक सेगमेंट किंवा एक लाईन त्याचा स्लोप काढणार, दुसऱ्या लाईनचा स्लोप काढणार व एक पॉईंट कॉमन आहे, त्यामुळे ती लाईन आणि आधीची लाईन हे दोघंही डिस्टिंक्ट लाईन्स नसतील हे विचारात घेऊन मी ते त्या ठिकाणी कोलिनियर आहे असं दाखवणार. ओके. आता याच्यातले काही जे उदाहरणं आहेत ते सिमिलर एक्झाम्पल्स आहेत, ते सहज आपल्याला सोडवता येतील, ते तुम्ही सहज घरी सोडवू शकतात. त्यामुळे तसा एक विचार निश्चित करा. दुसरा भाग की याच्यातले काही एक्झाम्पल्स असे आहेत की त्याच्यामध्ये अपूर्णांक आहेत आणि त्या अपूर्णांकाचा पण विचार आपल्याला करून त्याची बेरीज वजाबाकी व्यवस्थित आपल्याला आली पाहिजे, या पद्धतीने तुम्ही विचार करायचा आहे. ओके. तर क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये म्हणजे डिटर्मिन फॉलोइंग पॉईंट्स आर कोलिनियर, याच्यातले 3 एक्झाम्पल्स या ठिकाणी घेतलेले आहेत. उरलेले जे 3 एक्झाम्पल्स आहेत, मला वाटतं टोटल 6 एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. तर रिमेनिंग 3 एक्झाम्पल्स हे तुम्हाला स्वतः करायचे आहेत. तुम्ही ते सोडवून बघा, तुम्ही स्लोप काढून बघा. प्रत्यक्ष कृती केल्यानंतर आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टींचा उलगडा होत असतो. येस. आता क्वेश्चन नंबर 4 कडे जाऊया आपण. क्वेश्चन नंबर 4. या क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये आपल्याला काही 3 पॉईंट्स दिलेले आहेत अँड दीज पॉईंट्स आर द व्हर्टायसेस ऑफ द ट्रायंगल. ते त्या ट्रायंगलचे व्हर्टायसेस आहेत. आणि मग याच्यावरून काय करायचं आहे आपल्याला, तर ते व्हर्टायसेस जोडल्यानंतर मला ज्या साईड्स मिळत आहेत, साईड्स ऑफ अ ट्रायंगल, त्या साईड्सचं म्हणजे त्या लाईनचा मला स्लोप काढायचा आहे. काय काढायचं आहे मला? स्लोप. नाउ लेट अस ट्राय टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल. क्वेश्चन नंबर 4. इफ ए coordinates are 1, -1, B 0, 4 and C -5, 3 are vertices of a triangle, then find slope of each side of the triangle. Find slope of each side of a triangle. त्या ट्रायंगलच्या प्रत्येक साईडचा मला काढायचा आहे स्लोप. आता स्लोप काढता येतोय मला माहिती आहे. 2 पॉईंट्स दिलेले आहेत. दीज आर द 3 व्हर्टायसेस ऑफ द ट्रायंगल. मी जर ट्रायंगल काढलं तर मला दिसेल दीज आर द 3 व्हर्टायसेस. मग आता या ठिकाणी ए व्हर्टेक्स दिला आहे 1, -1, B 0, 4 and C -5, 3. आता या ठिकाणी फॉर्म्युला लिहिण्यासाठी मी वेगळ्या प्रकारचं अझम्पशन केलं तरी चालेल किंवा निरीक्षणाने तशा पद्धतीने व्हॅल्यूज टाकल्या तरी चालतील. येस. पण आता या ठिकाणी 3 पॉईंट्स आहेत. मला एकच उदाहरण येतं परीक्षेमध्ये. असं काही होत नाही की 4-4, 5-5 उदाहरणं मला एकाच पद्धतीची सोडवावी लागतात एक्झाममध्ये, असं कधी होत नाही. त्यामुळे ईच अँड एव्हरी एक्झाम्पल इज डिफरंट फ्रॉम द अदर. क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्ही बघितलं असेल तर प्रत्येक प्रश्न हा एकापेक्षा वेगळा असतो. त्यामुळे असं सिमिलर एक्झाम्पल्स मला प्रश्नपत्रिकेमध्ये मिळत नाहीत. त्यामुळे हे सोडवताना मी असं विचारात घेतो की हा जो पॉईंट आहे त्याला x1, y1 मी मानणार. दुसरा जो पॉईंट आहे त्याला x2, y2 मानूया. अँड द थर्ड पॉईंट दॅट इज x3, y3. येस. याप्रमाणे मी आता फॉर्म्युला तयार करेल. येस. इट इज व्हेरी सिम्पल. आता मला ईच साईडचा स्लोप काढायचा आहे, स्लोप ऑफ द ईच साईड. त्यामुळे मी या ठिकाणी विचार करेल की स्लोप ऑफ लाईन AB किंवा स्लोप ऑफ साईड AB. येस. फर्स्ट स्लोप ऑफ AB साईड AB इज इक्वल टू, आता बघा A आणि B या 2 पॉईंट्सकडे बघायचं. फॉर्म्युला तयार करायचा आपण y2 - y1 अपॉन x2 - x1. येस. इज इक्वल टू व्हॅल्यूज टाका. 4 -1 4 -1 असं लिहिलं तरी चालेल किंवा डायरेक्ट लिहिलं तरी चालेल. डिवायडेड बाय 0 -1. नेक्स्ट स्टेपला 4 + 1 डिवायडेड बाय -1. हा -1 तसाच राहील.
इज इक्वल टू 4 + 1 दॅट इज 5 अपॉन -1. आता याचा अर्थ -5 होतो. 5 अपॉन -1 मीन्स -5. आता हा पण एक कन्सेप्ट वेगळा आहे किंवा या ठिकाणी मायनस कसं काय येणार वगैरे, हा कन्सेप्ट वेगळा आहे, पण तो 10वीला आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे असं गृहीत धरून आपण पुढे जाऊया. लेट अस फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी आपण काढला. आता स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू, बी सीचा स्लोप काढताना मी फॉर्म्युला चेंज करेल बघा. ए y3 - y2, येस, y3 - y2 डिवायडेड बाय x3 - x2. येस, व्हॅल्यूज पुटअप करायच्या आहेत. y3 मीन्स 3 -4, 3 - 4 डिवायडेड बाय x3 मीन्स -5 -0 इज इक्वल टू 3 - 4 मीन्स -1 डिवायडेड बाय -5 means the value is 1/5, means the slope of BC is 1/5. Yes. Next, slope of line AC, slope of AC is equal to, आता AC चा स्लोप काढताना मला फॉर्म्युला पुन्हा चेंज करावं लागेल बघा. A आणि C कडे बघायचं. y3 - y1, y3 - y1 अपॉन x3 - x1, yes, is equal to 3 - -1, 3 - -1 divided by x3, x3 means -5 -1 is equal to, this is 3 + 1 divided by -5 -1 -6, and hence 4 upon -6 means -2/3. येस, म्हणजे याचे व्हॅल्यू मला काय मिळाली, -2/3. आणि अशा ह्या 3 स्लोप्स मी काढले. ए बीचा स्लोप काढला, बी सीचा स्लोप काढला, ए सीचा स्लोप काढला. येस, अशा 3 स्लोप मी या ठिकाणी काढून घेतले. मला जे विचारलं होतं ते मी या ठिकाणी काढलं. कशा पद्धतीने काढलं, हे कसे फॉर्म्युलेज लिहिलेले आहेत त्याचा नीट विचार आपण करावा. क्वेश्चन नंबर 5 कडे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 5 हा अतिशय सोपा क्वेश्चन आपल्याला दिलेला आहे, ज्याचा कन्सेप्ट आपण याच्या आधी शिकलेलो आहोत, पण तिथे वेगळ्या पद्धतीने हेच उदाहरण मी सोडवलेलं आहे यूजिंग द डिस्टन्स फॉर्म्युला. आता मला यूजिंग द स्लोप कन्सेप्ट तेच उदाहरण सोडवायचं आहे किंवा तशाच पद्धतीचं उदाहरण सोडवायचं आहे. एक्झाम्पल काय बघूया. क्वेश्चन नंबर 5, शो दॅट ए -4, -7, बी -1, 2, सी 8, 5 and D 5, -4 are vertices of parallelogram, are vertices of parallelogram. आता या पॅरलेलोग्रामचे व्हर्टायसेस आहेत असं मला प्रूव्ह करायचं आहे. हेच उदाहरण आपण याच्या आधी डिस्टन्स फॉर्म्युल्यावरून सोडवलेलं आहे. आता या डिस्टन्स फॉर्म्युल्यावरून ज्यावेळेस हे उदाहरण सोडवलं मी, त्यावेळेस मी काय केलं होतं, फाइंड द डिस्टन्स ए बी, डिस्टन्स बी सी, डिस्टन्स सी डी अँड डिस्टन्स ए डी. बरोबर, हे सगळे चारही डिस्टन्सेस मी काढून घेतले होते. आणि मग हे डिस्टन्सेस काढून झाल्यानंतर कोणकोणते किंवा कोणत्या पेयर्स ऑफ डिस्टन्सेस इक्वल आहेत त्याचा मी विचार केला. ए बी धिस साईड इज कॉन्ग्रेंट विथ सी डी, सॉरी बी सी बी डी, किंवा सॉरी ए बी इज कॉन्ग्रेंट विथ ए बी सी आणि डी. तर मग आपल्याला अशा पद्धतीचा पॅरलेलोग्राम असेल तर मग
ए बी सी आणि डी, तर ए बी इज कॉन्ग्रेंट विथ सी डी असं मला दाखवता आलं, अँड ए डी इज कॉन्ग्रेंट विथ बी सी असं दाखवता आलं. कशावरून? बाय कॅल्क्युलेटिंग द डिस्टन्स बिटवीन द 2 पॉईंट्स. लक्षात घ्या, आता आपल्याला कन्सेप्ट दिलेला आहे स्लोप कन्सेप्ट, आणि त्या स्लोप कन्सेप्टवरून मला या ठिकाणी विचारात घ्यायचं आहे. मग सोप्या पद्धतीने कसं, तर या ठिकाणी पॅरलेलोग्राम म्हटल्यानंतर व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पॅरलेलोग्राम? अपोजिट साइड्स आर पॅरलल, हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे स्लोप ऑफ एनी 2 लाईन्स ऑर स्लोप ऑफ द अपोजिट साइड्स, बघा अशा पद्धतीने पॅरलेलोग्राम आहे. तर ह्या अपोजिट साइडचा स्लोप सारखा असला पाहिजे, बिकॉज द लाईन्स आर पॅरलल. बघा निष्कर्ष कसा काढायचा आहे आपल्याला. या लाईन्स पॅरलल आहेत म्हणजे त्यांचा स्लोप कसा असेल? इक्वल असेल. म्हणजे आपल्याला स्लोप इक्वल आहे हे दाखवावं लागेल. टू शो दॅट द गिव्हन क्वाड्रिलॅटरल इज अ पॅरलेलोग्राम, हे जर मला दाखवायचं असेल तर स्लोप इक्वल आहे दाखवावं लागेल. म्हणून मी या ठिकाणी 4 पॉईंट्स जे आहेत ते या ठिकाणी घेतो. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हर्टायसेस ऑफ अ पॅरलेलोग्राम आर ए -4, -7, बी -1, 2, सी 8, 5 अँड डी 5, -4 असे व्हर्टायसेस मी घेतले. काय करणार मी? तर ए बी, बी सी, सी डी अँड ए डी अशा लाईन्स आहेत, बरोबर. या लाईन्सचं मला काय काढायचं आहे? स्लोप. हां, मग आता स्लोप ऑफ ए बी मी डायरेक्ट सुरुवात करतो, कारण बऱ्याच वेळा असं असतं की हे आपल्याला माहिती असतं, त्याच्यामुळे आपण x1 y1 x2 y2 x3 y3 वगैरे वगैरे मानण्यापेक्षा आपण डायरेक्ट हे उदाहरण सोडवलं तरी चालेल, कारण त्याची लेंथ खूप वाढेल. येस, म्हणून आपण इथे विचारात घेऊया स्लोप ऑफ ए बी. स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए आणि बी या 2 पॉईंट्सकडे किंवा या 2 कोऑर्डिनेट्सकडे कॉन्सन्ट्रेशन करायचं. इथे y2 - y3 म्हणजे बघा हे 2 -7 मीन्स 2 + 7, येस, डिवायडेड बाय -1 -4 मीन्स +4 इज इक्वल टू, येस, इज इक्वल टू काय काय येईल स्लोपला? 7 + 2 मीन्स 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू स्लोप इज 3. स्टेटमेंट नंबर 1 मी डायरेक्ट सरळ सोडवलं की स्लोप ऑफ ए बी इज 3. सेकंड, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू, आता बी आणि सीच्या पॉईंट्सवर कॉन्सन्ट्रेट करायचं. 5 - 2 डिवायडेड बाय 8 + 1 इज इक्वल टू 3/9 दॅट इज 1/3. दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 2. स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू, सी डीचा स्लोप काढताना -4 - 5 बघा -4 - 5 डिवायडेड बाय 5 - 8 इज इक्वल टू -9/-3 इज इक्वल टू 1/3. स्टेटमेंट नंबर 3. येस, सॉरी, नॉट 1/3, माझं चुकलं. या ठिकाणी -9/-3 मीन्स 3. दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3. स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू, ए डीचा स्लोप काढताना हे 2 पॉईंट्स विचारात घ्यायचे. -4 + 7 डिवायडेड बाय 5 + 4 येस, इज इक्वल टू इथे येईल 3/9 अँड इज इक्वल टू 1/3. आता आपल्या लक्षात आलं असेल की स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी फ्रॉम 1 and 3. आता लिहिताना कसं लिहायचं बघा, हे निष्कर्ष काढणं सगळ्यात महत्त्वाचं असतं.
स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी. कोणतं स्टेटमेंट आहे? 1 and 3. इथे लिहायचं फ्रॉम 1 and 3 स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी. येस, स्लोप ऑफ सी डी. अँड हेन्स ए बी इज पॅरलल टू सी डी. दिस इज स्टेटमेंट नंबर 4. लक्षात घ्या, मी हा पहिला निष्कर्ष काढला. दुसरा, यांचा स्लोप सारखा आहे, याचा अर्थ दीज लाईन्स आर पॅरलल. स्लोप ऑफ बी सी फ्रॉम 2 and 4. येस, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी. स्लोप ऑफ ए डी and hence BC is parallel to AD. आणि मग BC is parallel to AD स्टेटमेंट नंबर 5. आता स्टेटमेंट नंबर 4 आणि 5चा निष्कर्ष पुढे काढायचा आहे. फ्रॉम 4 and 5 quadrilateral ABCD is a parallelogram. या ठिकाणी म्हणता येईल की तो पॅरलेलोग्राम आहे. येस, म्हणजे हे आपण दाखवलं की बा अपोजिट साइड्स आर पॅरलल अँड हेन्स इट इज अ पॅरलेलोग्राम. तर अशा पद्धतीचं पॅरलेलोग्राम दाखवण्याची जे कन्सेप्ट आहे तो स्लोप कन्सेप्ट आहे. हा यावरून मला पॅरलेलोग्राम दाखवता येईल. मला यावरून रेक्टँगल आहे हे सुद्धा दाखवता येईल. आता डिस्टन्स फॉर्म्युला थोडासा बाजूला ठेवूया आपण. तर स्लोप कन्सेप्टने मला सुरुवातीला रेक्टँगल आहे असं दाखवायचं असेल तर मी काय करणार की सुरुवातीला फर्स्ट तो पॅरलेलोग्राम आहे असं मी या ठिकाणी दाखवणार. बरोबर, पॅरलेलोग्राम आहे असं या ठिकाणी दाखवणार. आणि त्याच्यानंतर मला तो रेक्टँगल आहे दाखवण्यासाठी काय करावं लागेल तर त्याचे जे डायगोनल्स आहेत ते डायगोनल्स मला कॉन्ग्रंट आहेत असं दाखवावं लागेल. येस, स्लोप कन्सेप्टने ते पॅरलल होतील, पण याच्याने मला डिस्टन्स फॉर्म्युल्याने पुन्हा ते डायगोनल्स कॉन्ग्रंट आहेत हे दाखवावं लागतील. अँड व्हेन द अपोजिट साइड्स आर पॅरलल दिस क्वाड्रिलॅटरल इज अ पॅरलेलोग्राम अँड इफ द डायगोनल्स ऑफ द पॅरलेलोग्राम आर कॉन्ग्रंट देन इट बिकम्स द रेक्टँगल. तेव्हा तो रेक्टँगल होऊ शकेल. येस, अशा पद्धतीचे उदाहरणं आपण सोडवणार आहोत. फक्त एक कन्सेप्ट तुम्हाला त्या ठिकाणी दिला. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया आपण. एक्झाम्पल नंबर 6. या एक्झाम्पल नंबर 6मध्ये आपल्याला जो महत्त्वाचा भाग दिलेला आहे तो म्हणजे जर मला स्लोप माहिती असेल एखाद्या लाईनचा तर त्या लाईनला जोडणारे जे 2 पॉईंट्स असतात त्याच्यापैकी एखाद्या पॉईंटमधला एखादा कोऑर्डिनेट मला सहज काढता येतो. उदाहरणार्थ बघूया आपण. हे अतिशय 2-2, 3-3 गुणांना छोटे छोटे प्रश्न येत असतात. क्वेश्चन नंबर 6 आपण विचारात घेऊया आता. फाइंड के इफ R 1, -1 S -2, K and slope of line RS is -2. बघा क्वेश्चन काय दिलं. के ची व्हॅल्यू मला काढायची. बघा हा के एक कोऑर्डिनेट आहे, वाय कोऑर्डिनेट आहे कोणाचा? एस पॉईंटचा. तर या 2 पॉईंटला जोडणारी जी लाईन आहे आर एस त्या लाईनचा स्लोप आहे -2. बरोबर. हियर R this point is 1, -1 and S -2, K. This point is suppose x1, y1 and this point is x2, y2. Yes, hence by slope formula वरून आपण विचार करूया. slope of RS, slope of line RS is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 असं मी लिहिलं. स्लोप ऑफ लाईन आर एस दिलेलं आहे मला -2. इथे -2 टाकलं इज इक्वल टू y2 minus y1.
के minus 1 means k plus 1 divided by x2 means -2, x2 minus x1 म्हणजे -1, म्हणजेच -2 इज इक्वल टू इथे येईल k प्लस 1 डिवायडेड बाय -3. आता हे सॉल्व करावं लागेल मला. क्रॉस मल्टिप्लाइंग -3 इंटू -2 काय येईल इथे 6 इज इक्वल टू के प्लस 1. मग 1 आपल्याला इकडे आणायचं आहे म्हणजे के इज इक्वल टू 6 - 1 हेन्स के इज इक्वल टू 5. अशा पद्धतीने एक्झाम्पल मला सहज सोडवता येईल. येस. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. एक्झाम्पल नंबर 7. इट इज अगेन व्हेरी सिम्पल. फाइंड के अगेन द सेम एक्झाम्पल. इफ b k comma -5 and c 1 comma 2 and slope of the line is 7. स्लोप 7 आहे. 2 पॉईंट्स मला दिले आहेत बी अँड सी. लिहायचं इथे b k comma -5. सी पॉइंट लिहूया आपण सी 1 comma 2. दिस इज x1 y1. दिस पॉइंट इज x2 y2. येस. नेक्स्ट स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to y2 means 2 plus 5. प्लस 5 कसा आला लक्षात आलं असेल 1 minus k. बघा 2 plus 5 आणि 1 minus k. स्लोप ऑफ BC इज 7. क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं आहे किंवा 7 इज इक्वल टू 2 plus 5 मीन्स 7 upon 1 minus k. क्रॉस मल्टिप्लाय करतोय मी आता. 7 ने याला गुणायचं आहे म्हणजे 1 minus k इकडे आणायचं आहे गुणाकारात म्हणजे 7 minus 7k इज इक्वल टू 7. बघा 7 minus 7k इज इक्वल टू 7 अँड हेन्स आता हा -7k इकडे मी पाठवतो म्हणजे 7 minus 7 इज इक्वल टू 7k अँड हेन्स 7k इज इक्वल टू 0 मीन्स k इज इक्वल टू 0. के ची व्हॅल्यू मला या ठिकाणी 0 मिळते. बरोबर. अशा पद्धतीचे अतिशय सोपे एक्झाम्पल्स या ठिकाणी दिलेले असतात. आता पॅरलल लाईनच्या कन्सेप्टवरून के ची व्हॅल्यू काढता येईल का ते पण एक उदाहरण आहे. तशाही पद्धतीचं उदाहरण मला सहज सोडवता येतं. एक्झाम्पल मी लिहितोय आता या ठिकाणी. फाइंड के इफ PQ is parallel to RS and P 2, 4 Q 3, 6 R 3, 1 and S 5, K. Yes. काय म्हटलंय बघा. फाइंड के इफ PQ is parallel to RS. PQ is parallel to RS. आता मला माहिती आहे की PQ जर RS ला पॅरलल असेल तर त्या दोघांचे स्लोप इक्वल असतील. येस. दे हॅव द इक्वल स्लोप. म्हणून सरळ स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS असं असेल. येस. किंवा वी आर गिव्हन PQ इज पॅरलल टू RS. याला आपण गिव्हन म्हणूया. हे दिलेलं आहे म्हणून ते स्लोप इक्वल आहे. बरोबर. मग स्लोप इक्वल आहेत तर मला स्लोप काढता येईल. कशा पद्धतीने काढता येईल तर यांचा स्लोप काढता येईल y2 minus y1 upon x2 minus x1. तसाच याचा स्लोप काढता येईल y2 minus y1 upon x2 minus x1. आता मी हे 2 पॉईंट्स घेतो आहे P आणि Q पहिले 2 पॉईंट्स. त्याच्यावरून या फॉर्म्युल्यातून किमती टाकतो बघा. 6 minus 4 डिवायडेड बाय x2 मीन्स 3 minus 2 इज इक्वल टू y2. आता इकडच्या बाजूला RS मला आता 2 पॉईंट्स घ्यायचे ते RS. पुन्हा फॉर्म्युला लिहितो मी y2 minus y1. बघा या ठिकाणी k minus 1
डिवायडेड बाय 5 मायनस 3. 5 मायनस 3 हे मला फक्त सॉल्व करायचं आहे. 6 मायनस 4 दॅट इज 2 डिवायडेड बाय 1 इज इक्वल टू के मायनस 1 डिवायडेड बाय 2. क्रॉस मल्टीप्लाय 2 into 2 that is 4 is equal to 1 into k minus 1 that is k minus 1. हा मायनस 1 इकडे येईल म्हणजे k is equal to 4 plus 1 and hence k is equal to 5. अशा पद्धतीचे एक्झाम्पल्स या ठिकाणी असतात. अतिशय सोपा भाग आहे. 5.3 मध्ये जे काही कन्सेप्ट दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के, पॅरलेलोग्राम दाखवणे, पॅरलल लाईन्स आहेत म्हणून त्याचा स्लोप इक्वल आहे, अशा पद्धतीचे एक्झाम्पल्स यामध्ये 5.3 मध्ये दिलेले आहेत. याच्याही पेक्षा वेगवेगळी उदाहरणं अजून आपल्याला प्रॉब्लेम सेट 5 मध्ये सोडवायचे आहेत. ते आपण पुढच्या तासाला निश्चित सोडवणार आहोत आणि वेगवेगळे कन्सेप्ट पुन्हा या ठिकाणी निश्चित घेणार आहोत. आज आपण या ठिकाणी थांबणार आहोत. पुढच्या तासाला प्रॉब्लेम सेट 5 मध्ये जे काही अतिशय महत्त्वाची अशी काही उदाहरणं दिलेली आहेत किंवा वेगळ्या कन्सेप्टवरची जी उदाहरणं आहेत ती उदाहरणं आपल्याला घ्यायची आहेत. ओके, आज आपण या ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद.